पलदे हाँ, साडा बचपन बीत्या, असी जवान होए तो उस जुबान का दिता खा रहे हैं। फिर साडा फर्ज बनता है कि असी अपनी पंजाबी माँ बोली की सेवा करिए, क्योंकि पंजाब के जंपर हाँ, पंजाब के वासी हाँ, तो साडी माँ बोली पंजाबी, तो पहल के आधार पर असी पंजाबी भाषा नूं प्रफुल्लित करिए। वैसे तो दुख की गल है कि सानूं ये कहना पै रहा कि असी अपनी माँ बोली नूं तरजीह दईए बाकी भाषावां नालों। ये तो साडा अपना फर्ज है, सानूं कहने की लोड़ नहीं। पर फिर भी सरकार वालों ये बहुत शलाघायोग कदम है कि उन्होंने 21 फरवरी तक सारिਆਂ ਨੂੰ अल्टीमेटम दिता है कि अपने सारे ही सरकारी गैर सरकारी बोर्ड निगम दफ्तर दुकाना जिथे जिथे भी तुहाडे नाम दीयां तख्तियां लगियां ने, अफसरां दे नाम ने जां सड़कां दे नाम ने जां स्कूलों कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे नाम ने, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी भाषा दे विच लिखिया जाए। तो नहीं 21 फरवरी तो बाद पंजाब सरकार वालों कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सो साडी अपील है कि साडा फर्ज बनता है असी अपने आप ही अपनी माँ बोली का फर्ज अदा करते हुए सारे नाम पंजाबी भाषा दे विच लिखिए। उस तो बाद किसी भी भाषा विच लिख सकते हैं। जे किसी नूं समस्या आती है कि साडे नाम नहीं पढ़े जाणगे जां होर राज्यां तो लोग आउंदे ने, उन्हां नूं समस्या आउंदी है कि पंजाबी भाषा तो जाणू नहीं हुंदेगे, तो पंजाबी भाषा उपर लिख के उस तो बाद जिहड़ी मर्जी भाषा दे विच असीं लिख सकते हैं। सो सारे चैनलों के राही सारे ही जिला बठिंडा के निवासियों को बेनती है कि 21 फरवरी तो पहला अपन सारिया संस्थावां के नाम पंजाबी विच कर ले जाण। धन्यवाद। ये संस्थावां व्यापारक भी होणगीਆਂ ਜਾਂ निजी ਜਾਂ स्कूल ਜਾਂ? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सरकारी गैर सरकारी निजी प्राइवेट व्यापारक अदारे अपनी दुकानां सधारण दुकानां जिहड़ियां हैगीਆਂ उन्हां ते भी ये नियम लागू हुंदा है। 21 फरवरी तक स्कूल तो नहीं लिखते हुक्म सरकार दे तां की पेनल्टी की है या कोई पनिशमेंट की दी जा रही है? सर ये साडा राजभाषा एक्ट है 1967, उस तो बाद तरमीम हुई 2008 दे विच ते फिर 2021 दे विच उहदे अनुसार जो भी पनिशमेंट है सज़ा हैगी है वो दी जाऊगी। कुछ रुपया के रूप में है, कुछ होर भी सज़ा हैगी। एक तुहाडा वो टारगेट होगा हर साल तुसीं डिपार्टमेंट वक्-वक् पंजाबी लैंगुएज दी रूटीन दे विच फरवरी वाला जिहड़ा आर्डर पहला भी चैक कर लैंदे जी जी, वो किन्ने कि तुहाडे निकलदे जिहड़े बंदे पंजाबी दी नहीं यूज़ करदे? असी अज दे मैं जनवरी दे विच इस पोस्ट से है तो हर महीने असी 10 ऑफिस चैक करते हैं, 10 दफ्तर चैक करते हैं, तो उन्होंने असी देखा कि 90% पंजाबी की वरतों की जा रही है। खास तौर पर जितों तक लोगों के नाल संबंध है वो 100% ही पंजाबी दे विच है, पर किते किते अंग्रेज़ी की वरतों की जा रही है। वो भी उन्होंने संबंध में जिहड़े कि पंजाब राज तो बाहरले दफ्तरों तो कोई चिट्ठियां आउंदियां हैगियां जां चंडीगढ़ दे विचों भी कई चिट्ठियां आउंदियां हैगियां, उन्हां दे विशेष तौर पर सबजैक्ट है जिहड़े वो विषय जिहड़े वो अंग्रेज़ी दे विच हैगे है। वो कईयां दी मजबूरी भी हैगी है क्योंकि होर राज्यां तो लोग आए हुए है, तो इस करके इस भाषा की वरतों करते हैं। अदरवाइज 90% तक पंजाबी भाषा की वरतों हो रही है। अच्छा जी, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है डीसी साहब, तुसीं भी इस ते गौर फरमाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ दो प्रॉब्लम्स आउणगीਆਂ दो महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, एक पुलिस ਤੇ एक माल। ਹੁਣ माल है ਜਿਹੜਾ 90% उर्दू है, ठीक है जी। इसे ਦਾ पुलिस है, पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ उर्दू ਤੇ फारसी भाषा ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ है। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ठीक है ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? सर जिहड़ा उर्दू ते फारसी का सवाल है, पंजाबी भाषा एक अजिही विलक्षण भाषा हैगी है जिवें असीं अमीर भाषा कहने आ। एक्सक्यूज नहीं है जी, विलक्षण के तौर पर तो फिर इंग्लिश भी साडे जिहड़ा पिंडां दे विच अनपढ़ बंदे ने जी जी, वो भी हुण कई अंग्रेजी के शब्द पिंडां च उवें वरतण लग बहुत सारे शब्द है जिहड़े हुण खेतीबाड़ी दे नाल तरमीमा हो गया, खेतीबाड़ी दे नाल मालकन हो गया। ਉਹੀ मैं बेनती कर रहा कि खेतीबाड़ी दे नाल जिन्ने भी संद संबंधित हैगे है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ नाम अंग्रेज़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हजे तक पंजाबी अनुवाद ही नहीं होयागा। तो बहुत सारे अजिहे शब्द ने जिवें स्कूल शब्द है वो अंग्रेज़ी का शब्द है, असीं कदे पाठशाला नहीं कहेंगे। सो ये बहुत सारे शब्द साढ़े विच रच मिच गए, सानूं लगता ही नहीं कि होर भाषा दे है।
ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਬ ਹੈ ਨਾ, ਆਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਪਰ कश्मीरी विच भी ले लिया, आप कश्मीरी विच कहते हैं कुक्कड़ है ना, कोकुर हम कहते हैं कश्मीरी में, तुसी इत्थे कुक्कड़ कहते हो। पर जे होर जाइए वो ग्रीक तो लिया हुआ है, ग्रीक भाषा तो ते आपां हाले जिहड़ी गल कर रहे हैं वो ये है कि भाषा नूं आपां स्थिर भी तो नहीं करना है, भाषा नूं ग्रो भी करना है। जे आपां वही चंद शब्द लेके ये कहिए कि इन्ना पंजाबी भाषा खत्म हो चुकी है, बस इस तो आगे इन्हें होर कोई शब्द नहीं लेना, वो भी सही गल नहीं है। इत्थे जिहड़ा इन्हां दी गल कर रहे ने ये सिर्फ उर्दू विच ही नहीं, ਜਿਹੜਾ JNK ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਮੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਰਮੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਸਪੋਕਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਕਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ 200 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, 10-15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।
ਮਿਨੀਮਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈਏ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ 2-3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੋਰਡ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ? ਦੇਖिए ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੂਗਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਪੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਸਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਗੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਫੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਰੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਟੀਚਰ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੀਚਿੰਗ पे ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਰਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣੇ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 70,000 ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ। ਇਹ ਸਭ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਮਲਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਸਾਸ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 100% ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ पे देखो, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪੈਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ NCERT ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅਬਾਊਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ 100% ਵਿਦ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਡਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ CBSE ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕਅਪ ਕਰੋ। CBSE ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ NCERT ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ CBSE ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸ਼ੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ CBSE ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ CBSE ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਬੁੱਕਸ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਿਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਸਕੂਲ ਇਨਫੋਰਸ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿਓ? ਆਈ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਡੀਟਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੈਬ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ CBSE ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਅਪ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 21 ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਇੰਸਟੈਂਸ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਮੈਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ देखिए वो तो फिर पब्लिक अपने हिसाब नाल कर दी है। मैंने नहीं लगता कि इस विच ट्रोल करने की फोन मैं कहा कि मेरी सिर्फ एक कॉल आया कि इस तरीके का इशू है लिमिटेड सीगा इस तो बाद आगे गल नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਹੀ ਸਨਬ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ।